प्यारे विद्यार्थियों, अज के इस लैक्चर में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप सिंह अते मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरियां विखे बतौर लैक्चरर पोलीटिकल साइंस अपनियां सेवावां निभा रहा हाँ। प्यारे बच्चों, अज दे साडे लैक्चर का विषय है सुतंत्रता अते समानता विचकार संबंध अते इस दे नाल ही असी आर्थिक समानता दा राजनीतिक सुतंत्रता दे ते प्रभाव इस बारे भी गलबात करांगे। तां सुतंत्रता अते समानता विचकार संबंध जानन तो पहलां सानू सुतंत्रता अते समानता दे अर्थां बारे जरूर पता होना चाहिए है। तो जेकर असी सुतंत्रता दे अर्थ की गल करते हाँ तो बच्चों, सुतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का पंजाबी अनुवाद है। लिबर्टी शब्द लतीनी भाषा के शब्द लिबर तो लिया गया है, जिसका अर्थ है पाबंदियां की अणहोंद जां सुतंत्रता। तो जेकर असी गल करते हाँ बच्चों मानव इतिहास की, तो मानव इतिहास में असी सुतंत्रता का इतिहास भी कह सकते हाँ, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर संघर्ष जो हैं वो सुतंत्रता नूं लैके ही होए हैं। क्योंकि मनुख नूं जदों भी ये प्रतीत होंदा है कि उस ते पाबंदियां लगाईयां जा रही हैं, उसकी सुतंत्रता नूं खोया जा रहा है, तो हमेशा सुतंत्रता प्राप्ति लई संघर्ष करता है। तो भारतीय आज़ादी लई संघर्ष जो है इसकी प्रतख उदाहरण है। जेकर असी परिभाषावां की गल करते हाँ तो महान विद्वान शीले का कहना है कि सुतंत्रता अत शासन का उल्टा रूप है। तो अत शासन बच्चों पाबंदियां दा भरिया होया शासन जां निरंकुश शासन नूं असी कह सकते हाँ। तो ये उल्टे रूप में असी सुतंत्रता कहते हैं। इस तो इलावा महान विद्वान मैकनी का कहना है कि सुतंत्रता हर प्रकार दियां पाबंदियां की अणहोंद नहीं, सगों अणउचित पाबंदियां की थां उचित पाबंदियां की स्थापना है। तो यह उचित पाबंदियां अणउचित पाबंदियां की हैं बच्चों, वो अगे जाके तुहानूं अगली स्लाइड विच दस्सण की कोशिश करते हाँ। क्योंकि सुतंत्रता के दो पक्ष मन्ने जाते हैं। एक पक्ष है नकारात्मक पक्ष अते दूजा पक्ष है सकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष बच्चों वो पक्ष है जिस विच असी असीमित सुतंत्रता मानते हैं। असीमित सुतंत्रता की हुंदी है जदों साडे ते किसी द्वारा कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, जानी साडे ते किसी पाबंदी का ना होना, इसनूं असी असीमित सुतंत्रता कहते हैं। तो बच्चों ऐसी सुतंत्रता राज अधीन रह के कदे भी नहीं मानी जा सकती। इसे करके असी इस सुतंत्रता नूं नकारात्मक सुतंत्रता भी कह देंगे हैं। इस दे उल्ट सकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष तो भाव है उचित पाबंदियां का होना। तो बच्चों उचित पाबंदियां की हैं? उचित पाबंदियां तो भाव है कि व्यक्ति ते उस हद तक पाबंदियां लगाईयां जान जिस हद तक वो व्यक्ति दूजियां की सुतंत्रता नूं ठेस ना पहुँचा सके। कहण तो भाव कि सानू सुतंत्रता है, असी अपनी सुतंत्रता मान सकते हाँ, परंतु किस हद तक मान सकते हाँ? जिथों तक असी दूजे की सुतंत्रता नूं कोई ठेस नहीं पहुँचाते। तो इसे नूं असी उचित पाबंदी कहांगे। इस तो अगे बच्चों समानता शब्द है। समानता शब्द इक्वैलिटी शब्द का पंजाबी अनुवाद है। ये शब्द फ्रेंच भाषा के इक्वलाइट शब्द तो बनया है अते फ्रेंच भाषा का यह शब्द इक्वैलिटेटम तो बनया है। इस शब्द का अर्थ है बराबर होना।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਲਾਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ। ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਅਤੇ ਡੀ ਟੋਕੋਵਿਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲਾਗੂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪत्ति ਲਈ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਦ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪत्ति ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਸੀਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਾਸਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਲਾਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ
ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ। ਤਾਂ ਲਾਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਲਾਸਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ? ਲਾਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਕਟਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਮਾਜ, ਦੂਜੀ ਜਨਤਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਬੱਚਿਓ, ਲਾਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਐਕਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡੀ ਟੌਕਵਿਲ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਣ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਲੜਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਉਹ ਵੀ ਝਾਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ
ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਟੌਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।